মহিলা না দিতাম ভাষাটা ওই 3 দিনের দিলেই 13,70,00,000 টাকা পুরো মেনশন করে কইও সবাই নাও বুঝতে পারে রাজা কত টাকা 2,60,00,000 টোটাল কত টাকা তোরা 13 বন্ড আর অলমোস্ট 16 অলমোস্ট 16 16 কোটি 16 কোটি কত সবে শুনতো 16 কোটি টাকা কি টাকা कितना साफ साफ होई दो সাফ সাফ হইতো না ঠিক আছে 16 crore rangni keseke rengno kitingai bubag rokor agulio koktama thumnaruni pandak lai srai srai klai fekya kokshil chamung shilcha jagnai partho protim debnath ashmo tongnai lukorok bai juda juda kokshil chamung shilcha jagai tongmani aborokno tatalhani sakabo salkisa sekango asamni hailakandio 16 crore rangni keseke rengni kokshil chamung kashi femani partho protim debnath aborokno rugai Agartala Press Club koktama thumnaruni pandak lai srai srai klai fekya Partho Protim Debnath Bosaka Bokebuni Rang Nahar Jagya Rang Ruthai Tongmani Rognobo Kifli Rubaikha Abai Baksha Bono je khari thangmani hunai koksil chamung silchamani aborognobo tatalhani saka nangkhake dorbanogo thangai soi bichar sanai hini bo saikina rakha koksil chamung silcha jagnai Partho Protim Debnath Fiaba Babasha Phasingti koktama thumnaruni bisingtui je kok sakka bo aborokno bo babasa phasingti bono je kok silcha nai borok akok rokno tatal hanei kok silcha mung silcha laikha te okok rok sawi lukurokno bibranti eba confuse khlainani nai tongka hani bo sai tongbaikha kok silcha mung silcha nai rok sawi tongbaikha Partho Protim Debnath Finchers Trading Mungui kaisa organization ni bisingtui lukurokni thani गोबां रांनि लोभ फुनगui गोबां राग नाहारकाबो आ रां रक 16 करोड़ कातिसा अंगै टंका हनै कक सिलचामुं सिलचामानि अ कक सिलचामुं रकनो रगै बिनि साकोतैबो कक सिलचामुं कासाका रां नाहाय पेमानि यागुलो रां जे किफलै रोखा हनै बजे सावै टंका आबरकनिबो मुंसा प्रमाण गरै अ रांनि केसेके रेंगनो कितिंगै हाइलाकान्दी थानावो मामलाबो कासाका tei dorbar nogobo thanani nangkha tei abai baksa asamo simia purba agartala thana tei pochim tripura hangkorfani thanibo rangni keseke rengni koksil chamung rokno tei saho laikha tei abai baksa Partho Protim Debnath ni bihik Nomrata Das Bobini company ni managing director ni barjao tongo borok bubag rakhor agulio bara tongoi tongo o party mung rokno rugui Cheri nainain bagai borokni phasingtui mungsabo saktar mung nukjakliya hanibo koksil chamung kasai tongkha borokni sakabo আপনাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ আপনারা নিজে সময় বের করে এখানে আসার জন্য তো এই প্রেস মিটটা বেসিক্যালি টপিক হলো যে গত কয়েকদিন ধরে বোধহয় আপনারা সোশ্যাল মিডিয়ায় দেখতে পাচ্ছেন যে একটা হাইলাকান্দি ডিস্ট্রিক্টের 16 কোটি টাকা ট্রেডিং কেলেঙ্কারি বলে একটা ফাইন্যান্সিয়াল স্ক্যাম বলে কন্টিনিউ নিউজ আসছিল ফেসবুকে হতে বা আসামের নিউজ চ্যানেলের মাধ্যমে তো এটার মধ্যে আমাকে পার্থ প্রতিম দেবনাথ আমার বাড়ি কৈলা শহরে আমার ওয়াইফ নম্রতা দাস আমাদেরকে অ্যাকিউজ করা হচ্ছে যে আমরা নাকি 16 কোটি টাকা বরাকভেলি উপত্যকা থেকে নিয়ে পালাতক তো এই অ্যাকিউজেশনটা আমাদের উপরে আসছে কন্টিনিউ সোশ্যাল মিডিয়া থেকে নিউজ থেকে তো ওইটার ক্লারিফিকেশনের জন্যই আজকে আমি এখানে এসেছি তো কি হয়েছিল মানে গত 1 বছর আগে আমি তখন শিলচরে থাকতাম তো ওখানে থেকে আমার নিজের বিজনেস ডেভেলপমেন্টের জন্য কিছু পরিচিত মানুষ থেকে আমি টাকা ধার নিয়েছি নেওয়ার পর যথারীতিভাবে আমি টাকাটা ওদের অ্যাকাউন্টে আবার ঘুরিয়ে দিয়েছি যার অ্যাকাউন্টে দেওয়ার পর কিছু সংখ্যক মানুষরা ওইখানে লোকাল মানুষরা আমার নাম করে আমার কোম্পানির নাম ফিনচার্স ট্রেডিং প্রাইভেট লিমিটেডের নাম করে অনেক লোকাল মানুষ থেকে ওরা অনেক টাকা উঠিয়েছে আমাদের নাম করে আর এক্ষণে ওরা চাইছে যে এই পুরো ব্লেমটা আমাদের উপরে দিয়ে দেওয়া যায় তো আমাদের বক্তব্য হলো এটাই যে যদি এমন কিছু হয়ে থাকে তাহলে ওরা কোর্টে যাক আমাদের বিরুদ্ধে কেস করবে যদি ওনাদের কাছে কোনো এভিডেন্স থাকে এমন কিছু যে আমি টাকাটা নিয়ে পলাতক বা এমন কিছু তাহলে ওরা কেস করুক কেস করার পরে মামলা উঠবে কোর্টে আমাদের লয়ার আছে আমরা কোর্টে গিয়ে আমাদের যা এভিডেন্স আছে আমরা ওটা পেশ করব
করার পর কোর্ট যে সিদ্ধান্ত নিবে আমরা এটার মধ্যে স্বীকৃতি নেব, কোনো অসুবিধা নেই। কিন্তু ওরা এই জিনিসটা না করে কন্টিনিউয়াসলি সোশ্যাল মিডিয়ার থ্রুতে আমাদেরকে ডিফেন্ড করার চেষ্টা করছে। বিগত জানুয়ারির 27 জানুয়ারিতে দীপাঞ্জন নামক একটা ছেলে হাইলাকান্দি ডিস্ট্রিক্টে আসামের অ্যারেস্ট হয়েছিল, যে মেইন অ্যাকিউজ এই কেলেঙ্কারি। তো ও অ্যারেস্ট হওয়ার পর যে এফআইআরটা ছিল হাইলাকান্দি পুলিশ স্টেশনে, এফআইআর নাম্বার 18/2025, ওই এফআইআরের মধ্যে 4 জন অভিযোগ করেছিল দীপাঞ্জনের বিরুদ্ধে যে ও ওদের থেকে 34,50,000 টাকা নিয়ে ওদেরকে সময়টা ফেরত দেয়। তা ছিল অভিযোগ ওদের। এই অভিযোগেও গ্রেপ্তার হয় 27 জানুয়ারি 2025। গ্রেপ্তার হওয়ার পর আপাতত এখানে বেইলে আছে, মামলা চলছে। কিন্তু ওই এফআইআরটার মধ্যে না আমার নাম আছে, না আমার ওয়াইফ মমতা দাসের নাম আছে, না আমাদের কোম্পানির কোনো উল্লেখ আছে। তো যে মানুষটি অভিযোগ করছে তাদেরই আমাদের বিরুদ্ধে কোনো অভিযোগ নেই। যারা মানে টাকা পাও না তাদের আমাদের বিরুদ্ধে কোনো অভিযোগ নেই, তারা আমাদের বিরুদ্ধে এফআইআর নামও দিচ্ছে না। কিন্তু অন্য মানুষ যারা এটার মধ্যে জড়িত আছে স্ক্যামের মধ্যে, তারা আমাদেরকে এটার মধ্যে জড়ানোর চেষ্টা করছে উইদাউট এভিডেন্স। তো এই ঘটনার পর সারপ্রাইজিংলি কী হলো, ও অ্যারেস্ট হওয়ার পর হঠাৎ আমাদের নামে একটা সমন আসে, যেটা 14 ফেব্রুয়ারি নম্রতা দাস আমার ওয়াইফ আর ওর ফ্যামিলির বিরুদ্ধে একটা সমন আসে হাইলাকান্দি পুলিশ স্টেশন থেকে। আমাদেরকে এপিআর হতে বলা হয় হাইলাকান্দি পুলিশ স্টেশনের সামনে। তো আমাদের এটা মনে ছিল যে ওখানে গেলে মেবি আমাদেরকে অ্যারেস্ট করে নিতে পারে পুলিশ, তাই আমরা অ্যান্টিসিপেটরি বেইলের জন্য আমরা এখানে আগরতলা থেকে একজন সিনিয়র মোস্ট অ্যাডভোকেট শ্রী অরিন্দম ভট্টাচার্য, ওনাকে আমরা এজ অ্যান অ্যাডভোকেট, আমাদের অ্যাডভোকেট আমরা হায়ার করি। যথারীতিভাবে উনি প্রথম ফার্স্ট হিয়ারিংয়ের ডেট আসলো অ্যান্টিসিপেটরি বেইল, ওখানে গেলেন। যাওয়ার পর কেস ডায়েরিটা আসেন। সেকেন্ড হিয়ারিংয়ে গেলেন, তখনও কেস ডায়েরিটা আসেন। থার্ড হিয়ারিংয়ের ডেট ছিল 2 এপ্রিলে। তো থার্ড হিয়ারিংয়ের ডেট 2 এপ্রিলে উনি 1 তারিখে হাইলাকান্দিতে মুভ করার কথা ছিল। যথারীতিভাবে ওনার সাথে আমার ড্রাইভার বিশাল দাস আর আমাদের একটা গাড়ি দিয়ে আমরা ওনাকে পাঠালাম, হন্ডা সিটি গাড়ি দিয়ে। সন্ধ্যা 5:30 নাগাদ যখন উনি হাইলাকান্দি ডিস্ট্রিক্টে গিয়ে প্রবেশ করেন, ঠিক ওনার হোটেলের কাছাকাছি কিছু লোকজন এসে আমার ড্রাইভারকে এবং আমার অ্যাডভোকেটকে গাড়ি থেকে বের করে ওনাদেরকে প্রচণ্ডভাবে মারধর করে। আমাদের অ্যাডভোকেট ওনার রিব কেজের একটা হাড্ডি ভেঙে গেছে, ওনার পায়ের মধ্যে ফ্র্যাকচারও হয়েছে, উনি এখানে বেড রেস্টে আছেন ওনার রেসিডেন্সে। আমার যে ড্রাইভার বিশাল দাস, ওকে প্রচণ্ডভাবে ওরা মারধর করে। মারধর করার পর ওরা পুলিশের সহায়তা নেওয়ার পর সারপ্রাইজিংলি বিশাল দাস আমার ড্রাইভার খুব ভিকটিম, কিন্তু ওকে ওখানে অ্যারেস্ট করে ওরা 7 দিনের রিমান্ড পুলিশে আমরা অ্যাপয়েন্ট করে বিশাল দাসকে আমরা 7 দিনের রিমান্ডটা উনি ক্যান্সেল করে দিয়েছে আমাদের যে এভিডেন্স ছিল। এখন ও জেলে আছে হাইলাকান্দি। ও কিচ্ছুর মধ্যে অ্যাকিউজ নেই, ওর বিরুদ্ধে কোনো কিচ্ছু এভিডেন্স নেই, এফআইআর নাম নেই, কোথাও নাম নেই। হঠাৎ করে ওর উপর অ্যাটাক করে ওকে ওখানের মধ্যে জেলের মধ্যে আটক করে রাখা হচ্ছে। এখন ওরা এখানে আমাদেরকে থ্রেট দিচ্ছে যে ওকে ওখান থেকে ছাড়বে না ওরা যতক্ষণ অবধি না আমি ওখানে যাই। তাদের মেইন উদ্দেশ্য আমাদেরকে হোয়াটসঅ্যাপের থ্রুতে, ফোনে ওরা একটা জিনিসই বলছে যে আমাকে ওরা মেরে ফেলতে চায়, যাতে এই পুরো জিনিসটার ব্লেমটা আমার উপরে চাপিয়ে ওরা এখান থেকে মুক্ত হতে পারে। তো আমরা বিশালকে আইনিভাবে আনার জন্য আমরা প্রচণ্ড চেষ্টা চালাচ্ছি। বেইলের হিয়ারিং আমরা পিটিশন জমা দিয়ে দিয়েছি, যা যা লাগে আমরা আইনি প্রক্রিয়াতে সব কিছু করছি। এখন আমাদের বক্তব্য হলো যে এইভাবে যদি চলতে থাকে, আমাদের অ্যাডভোকেট যদি ওখানে গিয়ে আমাদের হয়ে উনি আমার ডিফেন্স না রাখতে পারে, আমার ড্রাইভার যদি আক্রান্ত করে, আর যারা ওখানে ওদের উপরে হামলা চালিয়েছিল নাম হচ্ছে মুসলেক হুসেন বাড়গুইয়া, যে একটা ফেসবুক পোস্ট করেছিল অনেকদিন আগে আমার ওয়াইফের ফটো দিয়ে, যেটা অনেক ভাইরালও হয়েছিল।
সেই গেমের মধ্যে ছিল। ওর বড় ভাই ছিল দীপাঞ্জন নাথ, যে অ্যাকিউজড, এখন আপাতত বেইলে আছে, সেও ওখানে ছিল আমার ড্রাইভারের স্যারের বক্তব্য অনুযায়ী। আর যে এফআইআর দিয়েছে ওদের মধ্যে একজন এখানে ছিল। তো ওরা মারধর করে। এক্ষণে আমাদের বক্তব্য হলো যে যদি এইভাবে চলতে থাকে, আমাদের অ্যাডভোকেট যদি ওখানে সেফ না থাকেন, আমাদের ড্রাইভার অ্যাডভোকেট যদি ওখানে সেফ না থাকেন, তাহলে আমাদের সেফটি কি গ্যারেন্টি আছে যে আমরা যে ওখানে কোর্টে গিয়ে অ্যাপিয়ার হবো? আমাদের তো কোর্টে অ্যাপিয়ার হওয়ার আগেই আমাদেরকে ওরা ম্যান হ্যান্ডলিং করে দিত না, আবার ডাইরেক্টলি ওটা বলছে ওরা। তো এই পরিস্থিতিতে আমাদের নিরাপত্তার কোনো মানে ব্যবস্থা নেই। দ্বিতীয়ত ওরা কন্টিনিউয়াসলি আমাদেরকে থ্রেট দিচ্ছে যে আগরতলা ওরা কিছু ভাড়াটিয়ে গুন্ডা দিয়ে আমাদেরকে শুট করে মারিয়ে ফেলবে। আমাদের কাছে ফোনে মেসেজের থ্রুতে ওরা কন্টিনিউয়াসলি সব বলে যাচ্ছে। আমার বক্তব্য হলো যদি আমি অ্যাকিউজড হয়ে থাকি, আমি যদি গিল্টি হয়ে থাকি, এটা তো কোর্ট বলবে যে আমি অ্যাকিউজ না গিল্টি না কি। উইদাউট এনি এভিডেন্স, কোনো প্রমাণ ছাড়া ওরা যে এইভাবে জিনিসটা করছে, এটার বিরুদ্ধে আমরা এক্ষণে আইনি সহায়তা চাই। আমি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী ত্রিপুরার এবং মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী আসাম দুজনকে আমি আবেদন জানাই যে আমাদের ফ্রি অ্যান্ড ফেয়ার ট্রায়ালের জন্য একটা সেফ এনভায়রনমেন্ট আমাদেরকে দেওয়া হোক, যাতে আমরা আমাদের ডিফেন্স ওইখানে আমরা রাখতে পারি। আর কোর্টের যাই সিদ্ধান্ত হোক এটা আমরা মেনে নিব, কিন্তু আমাদের অ্যাটলিস্ট আমাদের ট্রায়ালে যাওয়ার জন্য একটা সেফ অ্যান্ড সিকিউর আমাদেরকে এনভায়রনমেন্ট দেওয়া হোক। আর এইসব যারা ডেথ থ্রেট দিচ্ছে ওদের বিরুদ্ধে যাতে এখানে মামলা নেওয়া হোক। দ্বিতীয়, যারা আমাদের অ্যাডভোকেট আর ড্রাইভারের উপর যারা আক্রমণ করেছে ওদের মধ্যে কেউ এখনো অ্যারেস্ট হয়নি, ওদের বিরুদ্ধে যাতে কড়া পদক্ষেপ নেওয়া হয়, এটার জন্য আমরা আবেদন জানাই। এখন আপনাদের কোনো প্রশ্ন থাকে, কথা বলেছি, তো কথা বলার পর পুলিশ পদক্ষেপ নিয়ে ওইখান থেকে ওনাদেরকে রিকভার করে নিয়ে এসেছে। কিন্তু আমাদের বক্তব্য হলো যে আইনি নিরাপত্তার জন্য আসাম সরকার আমাদের কী সহযোগিতা করবে, ওটা আমরা এক্ষণে মিডিয়ার থ্রুতে আমরা ওনাদের কাছে জানতে চাই যে এই জিনিসটা যাতে কেয়ারফুলি দেখা হোক, কারণ এটার মধ্যে প্রাণহানি। Rajarsi College of Education and Skill Obifeka Hasteni Ma Farongni Bagui Kotoma Kaham Tei Rungsrungi Tongnai Shikla Shikli Rongni Bagui Bo Kotoma Kaham Rajarsi College of Education and Skill course Rok Tongnai Physics, Political Science, Chemistry, History, Mathematics, Philosophy, Zoology, Education, Kokborok, English, Geography, Obahai Bangko course available Tongo Rajarsi College of Education Obobai Simi Thaglia Rajarsi College of Education and Skill Tei Bo Tongnai extra curricular activities Tei Tongnai other skill sources, mushroom cultivation, medicinal mushroom, obahai dal bidal kubangku course Tongnai only on Rajarsi College of Education. Teibo Tongnai free Wi-Fi campus, Tongnai bus ni facilities, Tongnai buri rongni bagi hostel bo. April tal ni simi chengkha tabuk admission. Rajarsi College of Education and Skill Bagbari Lembusora. Kokduk ni bisingtei nor kurungnan bagi kokduk ngkha 98736738758729801803. Rajarsi College of Education and Skill. তুমি দীপাঞ্জনে আর রাজা মার্কেট থেকে টাকা তুলছে নি ট্রেডিং করতে হইলেন টাকাটা কই তারা আছেন দুজনে আছেন তারা নিয়া কার কাছে দিছে তোমার কাছে নাকি দা ইয়েস না নকই সবে শুনতো কিন্তু হ্যাঁ নাইলে তারা সবে তোমারে চিনে না সব তারা চিনে বর্তমানে তখন কিন্তু তোমারে চিনবো সবে তুমি ইয়েস করার পরে নাকি দা তাই দীপাঞ্জন আমি রং কই আমি হ্যাঁ তখন দেখো তুমি যদি পয়সা না দো ঘুরাইয়া তারা ক্লায়েন্টে কিরকম দিত হোক তারা যে সময় লাস্ট মুভমেন্ট কোনো রাস্তা নাই ধরা হইছে না আমি তোমার বাড়িতে আমরা গিয়ে একটা কথা শুনে দাঁড়াও তুমি আমার কথা শেষ করো
তোমার বাড়িতে আমি দিদি গেছি, আমরা কতজন গেছি, তুমি এর আগে আমার ওয়ার্নিং দিছো, কতবার ওয়ার্নিং দিছো, দাঁড়াও আমার কথা শেষ হইল। তুমি ওয়ার্নিং দিছো, তোমার বাড়িতে গেছি, তুমি আমার সরি উড়িয়ে কইছো যে এটা ভুল হয়ে গেছে, তার আগের মাথায় কইছো। তুমি কইছো যে তোমার বাচ্চার কসম কাটি আমার কইছো নাই, কইছো। আমি সবার টাকা দেওয়ার লেগে আমি ওকে দাঁড়াও, আমার কথা, তুমি তো টাকা দেওয়াই লাগবো, টাকা তো তুমি দেওয়াই লাগবো, তুমি নিছো তুমি দেওয়াই লাগবো, কিন্তু আমি দিতে পারবো না, আমি নিছি নি, তুমি টাকা নিছো তুমি দিতে, এছাড়া তো আমি দিবার মতো নাই। আর পার্থ আরেকটা জিনিস আছে, তুমি কইছো তুমি লাস্টে যারা টাকা লইছো তুমি তার টাকা রোটেট করছো, এর মধ্যে আমার টাকাও আছে, আমি সেপ্টেম্বরে দিছি না, তুমি আমার ইন্টারেস্ট দিছো, একটা অ্যামাউন্ট তুমি আমার পেমেন্ট করছো 1.5 লাখ, আর কিছু দিছো না, এও আমার এটা প্রিন্সিপাল অ্যামাউন্ট রিটার্ন করছো। যারা তোমার কাছে কিচ্ছু করছে না, যারা টাকা লইয়া তুমি রোটেট করছো ওল্ড কাস্টমারে, তারা কই দিত ভাই, যারা ইমার্জেন্সি আছে, তোমার মাল্টিপল টাইমস কইছি যে আমার মার ইমার্জেন্সি আছে, তুমি টাকা রিটার্ন করো। মেডিকেল যেটা ইস্যু তোমার কিন্তু এখন আমি এখন মার আমার ক্যান্সারের রিপোর্ট দেখাইতাম নি ভাই, আমি তো পাঠাইছিও কতবার কইছি যে সময় তোমার বন্ধ করতে কালে বলতে আমি পেমেন্ট করি আমি জায়গা লইতে পারছো না, ঠিক আছে, জায়গা লইতে পারছো না, ঠিক আছে। যখন তুমি দেখছো মানে বান্ধব মানে 2 মাসে আমি রোটেশন করি, আর রোটেশন তুমি আরো টাকা খেলে লইলে এক্সট্রা টাকা মানুষের একটা কথা, আমার যদি 20 কোটি টাকা থাকে, আমি যদি অপশন ভাই আমার 30% 40% আমার মান্থলি বলা না না, এটা পরে ভাই, এটা ভাই যে 30% খাবার আমার প্রশ্ন কি আমার 7 লাখ মানে এমন না ঠিক আমার যদি আমি বড় প্রপার্টি লইতে পারি না, এটা বলছি আমি একটা প্রশ্ন জিগাই যে আকাশ বালা মতো বুঝি 23 ডিসেম্বর থেকে আগে কইছে রোটেশন শুরু হইছে, আমি টাকা জুলাই জুনে ভাই সেপ্টেম্বরে তখন তো কইতে আরো ভাই আমি ট্রেডিং করতে পারি না ভাই লইলা তোর দীপাঞ্জনের মতো দেখা তোমার ঢুকাইছে, তুমি সেটা কইল না, তুমি আমার অডিটর লোক দেও যে আমি ক্রাইম করছি বা আমি ঠগানির বুদ্ধিতে আসলাম যে আমি করছি, ওগু তুমি ভাবছিলাম 5-6টার মধ্যে একটাও যদি হয়ে যায় যে টাকাটা রোটেট হয়েছে, এটা জায়গার ডিল থেকে 5-6টা কিটা দিচ্ছে ডিল করতে ভাবছিলাম যদি 5-6টা জায়গা ডিল থেকে একটা জায়গা ডিল হইছে না, একটা হইছে না, ব্যাংকের লোনের সুদে নেওয়ার কথা না, তোমার আগরতলা কোনো সুদে নেওয়ার না আগরতলা যে জুলাই সেদিন হলো যে টোকেন মানি পাইব পাতলা তোমার ডিল হইছে না বা দুইটা জায়গা এরপরে তুমি ভুল করি পাঁচটা মন্ত্র ধরাইতে পেলাম, তখন আমার লাগছে যে 2 মাস 3 মাস একটু মাইনাস হয়ে গেছে গিয়া, তাহলে একটা ডিল করে অ্যাটলিস্ট আমি টাকাটা রিকভার করি আবার রেখে ফেলাই, তো ওটা করতে করতে গিয়ে আমি আর লাস্টের দিকে পুরা ওটা কিন্তু আমরাও কইছি না যে হ্যাঁ টাকা বুঝতে পারি আচ্ছা আমি কই আরেকটা জিনিস তোমারে আমি যখন টাকা দিলাম তখন আমি তোমারে কইছি এরকম প্রচুর মানুষ আছে, আর আমি তোমারে কইছি যে আমার মার ক্যান্সার যে কোনো সময় টাকার দরকার হইতে পারে, কইছি তো পারতো, তখন তুমি এগ্রিমেন্টে এটা লেখা আসলো যে যদি কারোর আর্জেন্সি হয় যে ল্যান্ড করছে তোমারে তুমি 15 দিনে রিটার্ন করবে, এটা তো এগ্রিমেন্টে লেখা ভাই, তুমি তো এইটার থেকেও আমি তো তোমার সেপ্টেম্বর থেকে মেডিকেল ইস্যু বহুত মানুষের মেডিকেল তোমাদেরকে মাতিয়ে না পড়ে আমি এখন তুমি কইলি তো শিকার করছো 2.5 কোটি রাজা, তুমি আমার 2.5 মেডিকেল ইস্যু যারা আছে তারা লাগবে আর গ্রুপ দেওয়া লাগবে, যেটা গেছে গ্রুপ দেখি লাগেছে দেখা গেছে টাকা দেবে এটা লস হইছে কই গেছে কি জায়গায় সব স্টেটমেন্ট দেখান লাগবে আচ্ছা আচ্ছা কোন বল দেখো তুমি না ভাই টাকা পাইছো তো টাকা পাইতাম না স্টেটমেন্ট দেখানো হয়েছে, এটা ভুল দেখানো হয়েছে, সব ফেক করছে, ঠিক আছে, ওটা দাম জিগাইতাম না, জিগাইতে দিবি